여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지의 중요한 기사를 통해서 미국 시사영어의 다양한 표현법을 공부하고자 합니다. 오늘 기사는 이제 2023년 3월 27일자 기사입니다. 내용은 글로벌 자이언트 기업인 아마존이 방만한 경영을 접고 비용을 줄이고 인력을 감축하면서 이제 다운사이징을 하는데 핵심 사업에만 집중하고자 하는 그런 내용의 기사입니다. 그러면 원어민 오디오를 청취하신 뒤에 제가 해설을 이어가겠습니다. This news story was written by Carolina Donovan. Amazon grew relentlessly. Now it's getting lean. After 2 decades of expansion, the company known for doing it all is trying to find focus. San Francisco, once the busy office workers and passing tourists here could swipe their Amazon app, grab a granola bar, a pre-made sandwich or a soda, and walk away without ever interacting with a cashier. But now the e-commerce giant is shuttering all of its automated Amazon Go convenience stores in San Francisco, which represented an expensive gamble on a futuristic system of sensors known as just walkout technology. Amazon Go was launched in 2018, at a time when the Everything store was in rapid expansion and experimental mode, building its delivery network to get packages to people in 2 days or less, reshaping the internet with its cloud services business, and reinventing grocery in part through its acquisition of Whole Foods. But now the company is closing offices, cutting business lines, and laying off 27,000 corporate workers, including those in core areas like cloud computing and advertising. All signs the era of uninhibited growth at the company famous for doing it all is at an end. We have chosen to be more streamlined in our costs and headcount, said Amazon Chief Executive Andy Jassy in a March 20th update. The overriding tenet of our annual planning this year was to be leaner. In the 3 decades since it was founded, Amazon has grown from an online bookseller to a behemoth that not only sells everything, but also delivers it, and sometimes produces it. It has roughly 1.3 million employees, brought in over $500 billion in annual revenue in 2022, and has bought or built businesses in grocery, transportation, finance, and healthcare. 본문을 좀 자세히 분석해 보겠습니다. Amazon grew relentlessly, now is getting lean. 아마존 회사는 끊임없이 성장했다. 이제는 그 회사는 getting lean. 여기서 lean이라고 할 때는 보통 이제 기울어지다 어느 쪽으로 lean towards, leaning towards, 기울다 또는 그 호리호리한, 군살이 없는 호리호리한 이런 뜻도 있어요. 형용사로. 근데 여기서는 이제 경영에서는 get lean은 경영용으로 사용을 하면 효율성과 생산성을 높이기 위해 비용을 절감하면서 일련의 변화를 시도하는데, 즉 인력 감축, 또 인원을 감축하는 거하고 구조를 개편하고 조직을 또 개편시키는 거예요. 그래서 기업이 군사를 빼는 것을 말합니다. 즉 다운사이즈와 아주 비슷한 말인데요. 기업이 다운사이즈 한다는 말과 get lean 한다는 말과 비슷한 뜻인데, 여기서 get lean은 좀 더 광범위하게 쓰이는 포괄적인 의미가 있고, 다운사이즈라고 할 때는 좀 인력만 감축하는, 그런데 그쪽을, 그 부분을 더 강조하는 말이죠. 네. 참고적으로 그렇다는 얘기입니다. 자, 그래서 그리고 아마존 grew relentlessly 하면 끊임없이 이런 뜻입니다. 끊임없이, continuously 또는
persistently, steadfastly 다 같은 말입니다. 근데 이 grew 여기 조금 제 생각으로는 Amazon has grown relentlessly가 더 어울릴 것 같아요. 현재 완료형으로 쓰는 게 좋지 않을까. 왜냐하면 아마존이라는 회사는 과거의 어느 시점부터 시작해서 계속 성장을 해왔기 때문에 어느 과거의 grew라고 하는 어느 과거의 시점에서 그냥 성장했다라고 하는 것보다는 이 표현이 has grown 해서 과거로부터 계속 성장하는 과정을 중요시하는, 강조하는 그런 의미에서는 현재 완료를 쓰는 게 더 좋을 것 같아요. 그래서 아마존이 지금은 경영 측면에서 군사를 빼고 있다 이런 말입니다. After 2 decades of expansion, the company known for doing it all is trying to find focus. 자, 약 20년간의 계속되는 확장 후에 지금 이 회사는 근데 known for라고 그랬습니다. known for는 뭐뭐로 유명한, 뭐뭐로 잘 알려진 이런 뜻이죠. 그러니까 쉽게 말해서 뭐 famous for 이렇게 해도 되고 또 renowned for라는 말도 써요. renowned for. renowned for. 뭐뭐로 또 noted for 뭐 이런 식으로 뭐뭐로 잘 알려진 유명한 이런 말. 그러니까 doing it all 하는 모든 것을 다 하는 것으로 유명한 회사 이런 말입니다. 그래서 별명이 있잖아요. everything store 이런 말이 있죠. 별명. 모든 것을 다 하는 회사로 유명한 그 자이언트는 이제 와서는 is trying to find focus. 어떤 초점을 찾으려고 노력한다. 모든 것을 방만하게 다 여러 가지를 다 하려고 노력했고 또 하고 있는데 지금에 와서는 그게 아니고 그런 방만하게 펼쳐져 있는 그 자원들, 뭐 인력이든 아니면 뭐 자금이든 시설이든 이런 것을 어떤 그 핵심적인 어떤 분야에 이렇게 집중시키려고 하는 그런 노력을 하고 있다 이런 뜻입니다. Trying to find focus라는 뜻은 그런 뜻으로 쓰였습니다. 자, 계속해서 또 보겠습니다. Once the busy office workers and passing tourists here could swipe their Amazon app, grab a granola bar as pre-made sandwiches or soda, and walk away without ever interacting with a cashier. 자, 여기 보면 한때는 이제 우선 쭉 볼게요. 한때는 그 아주 바쁜 오피스 직원들 그리고 패싱 투어리스트는 지나가는 그런 관광객들이 이 아마존 앱을 사용을 해서 스와이프 결제를 할 수 있다 이런 말입니다. 이게 could swipe their Amazon app 하면 아마존 앱을 사용해서 결제, 스와이프하는 거는 이렇게 긁어내는 거죠. 결제를 하다의 의미입니다. 결제를 할 수 있고 그래놀라 바를 집을 수 있으며 또 미리 만들어 놓은 샌드위치나 소다를 이렇게 집어서 살 수가 있었다는 얘기죠. 그리고 walk away without ever interacting with the cashier. 그러니까 그 현금 캐시대에서 체크아웃을 따로 하지 않고 또는 결제를 따로 하지 않고 그냥 걸어 나갔다 이런 말입니다. 그래서 여기서 자세히 보면 지금 이 표현이 지금 아마존의 그 유명한 동부 쪽에는 저는 잘 모르겠어요. 저는 한 번도 아마존 고 편의점을 가보지 않았습니다. 지금 아마존 고 편의점을 얘기하는 표현이거든요. 아마존 고 편의점에는 아마존 고 앱이 있어서 그 휴대폰에 그것을 다운로드 받아서 아마존 그 매장에 들어가면 그 편의점에 들어가서 거기에 이제 그 화면에 QR 코드가 있는데 그 QR 코드를 스와이프해서 QR 코드를 스캔하는 거죠. QR 코드를 스캔하면 일단은 이제 그때부터
자동으로 센서가 인식을 해서 지금부터 사는 물건에 대해서는 자동으로 결제가 되는 거예요. 그래서 Swipe Their Amazon 앱이 먼저 나온 이유가 그 다음 뒤에 가서 이제 그래놀라 바도 사고 샌드위치 사고 소다 산다 이렇게 순서적으로 나온 거 봐서는 아마존 앱을 스와이프 한다는 건 아마 아마존 앱을 열고서 들어가서 QR 코드를 스캔한다는 의미로 저는 해석을 할 것 같아요. 그리고서 이제 그래놀라 바나 미리 만들어진 샌드위치나 소다를 산다는 얘기는 이렇게 주워서 이 가방에 넣으면 이게 자동으로 계산이 되거든요. 그리고 나서 캐시대에서는 캐시대에 따로 결제나 체크아웃을 안 하고 바로 그냥 walk away 걸어 나온다 이런 말입니다. 그래서 interacting with 하는 말은 체크아웃 하거나 결제하는 걸 얘기합니다. interactive 원래 뜻은 서로 상호작용하다 이 뜻이지만 그런 지금 아마존 고 컨비니언스 스토어를 에 관한 것을 설명하는 그런 내용입니다. 이게. 자, 계속해서 또 볼게요. But now the e-commerce giant is shuttering all of its automated Amazon Go convenience stores. 이제 나오죠? Amazon Go convenience stores in San Francisco, which represented expensive gamble on a futuristic system of sensors known as just walkout technology. 자, 여기서 이제 그 e-commerce는 이제 전자상거래를 얘기하고, giant 하는 말은 이제 거대 기업을 얘기합니다. 그 다음에 셔터링 하는 말은 이제 샷다운 하는 거예요. 완전히 비즈니스를 샷다운 하는 겁니다. 그러니까 going out of business의 의미를 갖고 이제 go out of business 한다 하는 의미에서 go out of business라는 게 비즈니스를 폐쇄하는 걸 얘기하죠. 아마존 고 컨비니언스 스토어. 사실 저도 여기 안 가봤습니다. 한 번도. 샌프란시스코에 있는 아마존 고 편의점들죠. 아마존 고 편의점들이 어떻게 운영되는지는 위에 조금 전에 보여줬습니다. 설명됐어요. 자, 그래서 지금 그 전자상거래의 거대 기업인 그 아마존을 얘기하죠. 아마존은 지금 현재 샌프란시스코에 있는 아마존 고 편의점들 자동화 시스템으로 되어 있는 아마존 고 편의점 시스템 모두를 지금 폐쇄시키고 있다 이런 말이에요. 셔터링, 샷다운 한단 말이죠. 그런데 그 샌프란시스코에 있던 아마존 고 편의점들이 무엇을 의미했느냐? representative는 여기서 원래 이제 어떤 것을 나타내다 또는 어떤 것을 대표하다 또는 어떤 것에 해당하다 이런 뜻인데 이제 여기서 보면 하나의 그 expensive gamble on a futuristic system of sensor 즉 just walk out이라고 하는 기술, just walk out이라고 하는 기술로 잘 알려진 미래지향적인 그런 센서 시스템에 아마존이 이제 엄청나게 비싼 갬블, 도박을 했다는 것을 이제 대표하고 있었던 게 이제 이게 아마존 고 편의점입니다. 그래서 represented는 여기서 무엇을 대표하다. 즉, 미래를 바라보고 거대한 투자, 거대한 도박을 했던 것을 대표하는 예 중에 하나가 아마존 고 편의점이라는 얘기입니다. 자, 또 계속해서 보겠습니다. futuristic은 이제 미래지향적인 이런 말이고, Amazon Go was launched in 2018 at a time when the Everything Store was in rapid expansion and experimental mode, building its delivery network to get packages to people in 2 days or less, reshaping the internet with its cloud service business, and reinventing grocery in part through its acquisition of Whole Foods Market. 여기 보면 아마존 고, 다시 한번 설명해요. 아마존 고 편의점은 2018년에 론치, 시행이 되었다 이런 말이죠. implemented의 뜻입니다. launched. 근데 그 당시에 at a time when, 그 당시에 이렇게 계속적으로
해석을 할게요. 그 당시에 Everything Store라는 것 지금 아마존의 별명입니다, 이게. 그 아마존은 Everything Store, 모든 것을 다 파는 스토어인 아마존은 굉장히 rapid expansion, 아주 급속도로 팽창하고 있었고, 확장하고 있었고, experimental mode라는 것은 실험적인 운영을 하고 있었다. 실험적인 모드로 운영되고 있었다. 이런 말입니다. Building its delivery network. 자, 그 아마존 나름대로의 어떤 그 배송 네트워크를 구축하고 있었고, 그걸 통해서 to get packages to people in 2 days or less. 이틀 이내에 사람들에게 그 패키지를 바로 배달할 수가 있었다는 얘기죠. Reshaping the internet with its cloud service business. 자, 또한 그 클라우드 서비스 비즈니스를 통해서 인터넷을 다시 재편성, 인터넷을 혁신하면서 이런 말이죠. reshape하다 이런 말이죠. 인터넷을 혁신시키면서 그리고 또한 홀 푸드 마켓을 인수함으로써 이런 말, through its acquisition of Whole Food Market. 그러니까 홀 푸드 마켓이라고 이제 미국의 유명한 그로스리 식료품 슈퍼마켓 체인입니다. 홀 푸드 마켓을 인수를 통해서 through its acquisition 통해서 부분적으로 식료품 분야를 또 혁신시키면서 개선시키면서 이런 말입니다. reinventing 그렇게 하고 있었다 이런 말입니다. 자, 또 계속해서 보겠습니다. But now the company is closing offices, cutting business lines, and laying off 27,000 corporate workers, including those in core areas like cloud computing and advertising. 자, 이게 클라우드 컴퓨팅이라는 말이 두 번이나 나오는데요. 이 아마존에서 하고 있었던 클라우드 컴퓨팅 비즈니스가 아마존 웹 서비스라고 하는 회사입니다. 아마존 웹 서비스. 그게 이제 뭐냐면 기업이나 어떤 개발자들이 인터넷을 통해서 이제 아마존에 있는 그런 컴퓨팅 자원을 빌려서 사용을 했던 그런 비즈니스입니다. 그래서 클라우드 컴퓨팅은 아마존 웹 서비스를 가리키는 겁니다. 그래서 우선 읽어보면 그 아마존 그 회사는 이제 오피스를 닫고 있고 또 비즈니스 분야를 축소하고 있으며 커팅은 축소하다 뜻입니다. 커팅하는 말은 커팅 백 또는 커팅 리듀스의 뜻이고 그런 뜻입니다. 비즈니스 분야를 축소하고 있으면서 사업 분야를 레잉 오프는 해고하다는 얘기죠. 기업 근로자들을 약 27,000명을 해고하고 있다 이런 말. 그런데 어떤 분야를 포함하냐? 즉 클라우드 컴퓨팅 분야, 아까 말하는 그 아마존의 웹 서비스 쪽, 그 다음에 애드버타이징, 광고 분야와 같은 그런 core area, 핵심 분야에 있는 그런 사람들을 포함해서 약 27,000명의 기업 근로자를 해고하고 있다 이런 말입니다. 그 다음에 이제 콜론이 나와서 부연하고 있습니다. This is all, 사실은 it is나 this is 빠진 거라고 해도 되죠. All signs the era of uninhibited growth at the company famous for doing it all is at an end. 자, 그러면 uninhibited 한 말은 아주 무절제한 이런 뜻입니다. 무절제하다, 무절제한, 마구잡이로 하는 이런 말이에요. 무절제한 성장 이런 말이 uninhibited growth입니다. 그러니까 uncontrolled 된 그런 또는 뭐 unrestricted 됐다고 그래야 되나요? 그렇게 제한이 안 된 unrestrained 그런 무절제한 그런 성장의 어떤 시대 이런 말이죠. 시대 era. 자, at the company famous for 모든 것을 다 하는 것으로 유명한 famous for 나왔죠. 모든 것을 다 하는 것으로 유명한 그 회사의 그 무절제한 그런 성장의 시대는
is at an end. 여기 동사가 나와 있어요. be at an end. 이제 끝났다 이런 말입니다. 끝났다는 그런 신호이다. 끝났다는 신호이다. All signs. 끝났다고 하는 모든 신호이다. 그런 뜻입니다. 또 계속해서 보겠습니다. We have chosen to be more streamlined in our cost and headcount, said Amazon Chief Executive Andy Jassy in a March 20 update. 자, 우리는 우리 비용과 그 다음에 인력의 숫자에 있어서 더욱 간소화시키려고 지금 결심했다 이런 말이죠. Have chosen to. To be more streamed라는 말은 더욱 간소화시키다 이런 말입니다. 더욱 간소화시키다. 간소화시키는 이유는 효율을 훨씬 높이기 위해서, 그죠? 또 optimize 하기 위해서 간소화시키는 거죠. 그러니까 이게는 to be simplified 맞는데 to be more simplified 맞습니다. 이렇게 더 간소하게, 더 단순하게 만들다. 그러면서 또 to be optimize 한다 그러죠. optimize 한다. optimize G로 될 거예요 아마. 자, optimize 한다는 말이죠. 더 optimize 하기 위해서 최대 능률을 끌어올리기 위해서. 그러면 그렇게 하기 위해서 간소화시키는 거죠. 더욱 간소화하기로 이제 결정했다 이런 말이죠. 누가 말했냐면 3월 20일 날 업데이트된 업데이트에서 앤디 제시 즉 최고 아마존의 경영자인 앤디 제시가 말했다 이 말이에요. 그 3월 20일 업데이트는 뭐 미디어는 뭔지 몰라요. 아마존 자체의 채널을 통해서 업데이트를 해서 이제 얘기를 하는 거겠죠. The overriding tenet of our annual planning this year was to be a linear. 자, 또 나왔습니다. overriding tenet 하는 말은 최고 우선시되는 그런 tenet, 원칙은 이런 말입니다. 제일 중요한 원칙 또는 최고 중요시되는 원칙, 최고 우선시되는 그런 원칙입니다. 즉 올해의 연간 계획의 제일 우선시되는 그런 원칙은 to be linear, 더욱더 군사를 빼는 거다 이런 말이죠. was to be a linear. 경영에 있어서, 조직에 있어서 또는 프로세스에 있어서 더욱 군사를 빼는 것이다 라고 말을 한 거죠. 계속해서 보겠습니다. In the 3 decades since it was founded, Amazon has grown from online bookseller to behemoth that not only sells everything but also delivers it and sometimes produces it. It has roughly 1.3 million employees, brought in over half a trillion dollars in annual revenue in 2022, and has bought or built businesses in grocery, transportation, finance, and healthcare. 자, 이 아마존, 이 founded라 하는 건 창립되다 이런 말이죠. 그러니까 since it was founded입니다. 그러니까 그 아마존이 창립되고 난 이후 30년에 걸쳐서 이런 3 decades입니다. 30년에 걸쳐서 아마존은 has grown, 여기 이제 현재 완료형으로 썼잖아요. 성장하는 과정을 강조하는 거죠. From online bookseller. 자, 온라인의 서점에서 출발해서 이런 말이죠. To behemoth이라고 하는 말은 거대 기업을 가리킵니다. 거대 기업. 그러니까 뭐 자이언트죠. 자이언트. 아까 나오는 자이언트나 또는 뭐 타이탄 뭐 이런 말도 되고 타이탄, 골리앗 뭐 이런 말도 씁니다. 미국인들이 골리앗. 자, 이런 걸 가리켜요. behemoth, that not only sells everything, 모든 것을 팔 뿐만 아니고 또 그것을 배송까지 하고 그리고 때로는 뭐 제조, 생산까지 하는 그런 거대 기업으로 성장했다 이런 말입니다. It has roughly 1.3 million employees, brought in over half a trillion 달러라고 그랬어요. half a trillion 달러는 5천억 달러를 가리킵니다. 5천억 달러. 5천억 달러면 우리나라 돈으로 약 6,500조 원 정도 되겠네. 6,500조 원. annual revenue. 2022년도에 연간 수익이 약 5천억 달러를
넘게 가져왔어요. brought in 하는 말은 거두어들이다 이런 말이죠. 그리고 has bought or built business in grocery. 사거나 또는 인수하거나 또는 비즈니스를 창업했다는 얘기죠. built business니까. 그러니까 식료품 분야, grocery, transportation 하는 거는 이제 운송, finance, 금융, healthcare, 의료 분야의 어떤 그 사업들을 인수하거나 창업을 했다 이런 말입니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.